আগের দিন আমরা ডাইভার্সিটি ইন লিভিং ওয়ার্ল্ড এর পার্ট 1 পড়েছিলাম। আজকে আমরা পড়ব ডাইভার্সিটি লিভিং ওয়ার্ল্ড পার্ট 2। সো ওয়েলকাম টু শ্রেয়াস একাডেমিক্স। চলো ক্লাস স্টার্ট করি। ডাইভার্সিটি ইন লিভিং ওয়ার্ল্ড পার্ট 2। আগের দিন আমরা পার্ট 1 পড়েছিলাম, আজকে আমরা পার্ট 2 পড়ব। তো ফার্স্ট আমাদের আজকে এই যে চ্যাপ্টারের যে সেকেন্ড পার্ট স্টার্ট করছি, সেখানে ফার্স্ট তোমাদের যেটা জানতে হবে ক্লাসিফিকেশন কি। হোয়াট ইজ ক্লাসিফিকেশন? ক্লাসিফিকেশন মিন্স হোয়াট? ক্লাসিফিকেশন মিন্স দ্য অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ প্লান্টস and animals depend on their similarities or the dissimilarities, okay, and this kind of arrangement is called as classification. ঠিক আছে? তো ক্লাসিফিকেশনের যে ক্লাসিফাই হবে অর্গানিজমস গুলো, সেটা কি কি ফ্যাক্টরস এর উপর ডিপেন্ড করে। অনেক রকম ফ্যাক্টরস আছে, লাইক সেল নাম্বার, সেলের মধ্যে নিউক্লিয়াস প্রেজেন্ট আছে না নেই, সেল ওয়াল আছে না নেই, এরকম অনেক কিছু স্ট্রাকচারস রয়েছে, তার উপর ডিপেন্ড করে ক্লাসিফাই করা হয় অর্গানিজমসকে। ঠিক আছে? তো নাও দ্য টাইপস অফ ক্লাসিফিকেশনস, দেয়ার আর মেনলি টু টাইপস অফ ক্লাসিফিকেশন, 2 kingdom classification and 5 kingdom classification. Okay, now 2 kingdom classification, the name says that the kingdom number present 2. Okay, so 2 kingdom classification and 5 kingdom classification. 5 kingdom classification, 5 kingdom means what? 5 kingdom present. Okay, so 2 kingdom classification, according to 2 kingdom classification, the organisms classified into 2 categories, which are অ্যানিমেলিয়া এন্ড প্লান্টি। ওকে, আচ্ছা, অ্যানিমেলিয়া মানেই আমরা বুঝতে পাচ্ছি যে অ্যানিমাল গ্রুপদের কথা বলা হচ্ছে, এন্ড প্লান্টি মিন্স প্লান্ট গ্রুপদের কথা বলা হচ্ছে। নাও অ্যাকর্ডিং টু 5 kingdom classifications, the living organisms are classified into 5 groups or 5 kingdom, which are Monera, Fungi, Protista, Plantae and Animalia. Clear? Now 5 kingdom classification given by whom? R.H. Whittaker. ঠিক আছে? R.H. Whittaker এর দ্বারা এই ক্লাসিফিকেশনটা আমরা পেয়েছি। The first kingdom of this classification, that is Monera. Monera means the unicellular and prokaryotic nature, and they lack true nucleus. এদের মধ্যে যে প্রপার যে নিউক্লিয়াসটা থাকা দরকার সেটা কিন্তু থাকে না, and they either have cell wall or they can minus means ওদের সেল ওয়াল নাও থাকতে পারে, they can either presence of cell wall or absence of cell wall. ঠিক আছে? and heterotropic and autotropic in nature. So Monera are the heterotropic or autotropic in nature. For example, we can say bacteria and cyanobacteria. ঠিক আছে? তো আমরা পড়লাম Monera। এবার নেক্সট আমরা যেটা পড়বো, that is fungi. Fungi means they are obviously multicellular. What is the meaning of multicellular? That means multi-cell in thickness, মানে অসংখ্য সেল দ্বারা ওদের বডিটা গঠিত হয়। Saprophytic mode of nutrition, cell wall made up of chitin. Chitin দ্বারা ওদের সেল ওয়াল তৈরি হয়। Symbiotic relationship with BGA. What is the full form of BGA? Blue green algae. ঠিক আছে? blue green algae, and we can say the examples of fungi, that is yeast and aspergillus. ঠিক আছে? yeast আর aspergillus কে আমরা ফাঙ্গির আন্ডারে ধরতে পারি। now the protista. Protista means they are unicellular. Unicellular means they are single cell in thickness, and they are eukaryotic in nature, and they are autotropic or heterotropic mode of nutrition, and they possess pseudopodia. That means the locomotory organ, either they have pseudopodia or they can move via the cilia or they can have flagella. Okay, now example of protista, that is amoeba, and we can say the paramecium. Now the plantae. Plantae, that means কাদের কথা বলছি বলো? plants দের কথা বলছি। তো plants obviously they are multicellular, that means multi-cell in thickness and eukaryotic in nature. সেল ওয়াল মেড আপ অফ সেলুলোজ। প্লান্টদের যে ফার্স্ট অফ অল প্লান্টদের কিন্তু সেল ওয়াল থাকে, যেটা অ্যানিমালদের থাকে না। তো প্লান্টদের যে সেল ওয়াল থাকে সেটা কি দিয়ে তৈরি হচ্ছে? দ্যাট ইজ মেড আপ অফ সেলুলোজ। ওকে, and they perform photosynthesis. Plant can perform photosynthesis with the help of sunlight and in presence of chlorophyll, and they absorb water and different kinds of minerals from the
সয়েল, ওকে, উইথ দ্য হেল্প অফ দেয়ার রুটস। আর অবশ্যই ক্লোরোফিলের প্রেজেন্স থাকতে হবে, আদারওয়াইজ কিন্তু তারা ফোটনসকে কিন্তু অ্যাবজর্ব করতে পারবে না, আর ফটোসিনথেসিস মিন্স ওরা ফুড প্রিপেয়ার করতে পারবে না, ওকে। So now plantae further subdivided into some groups, that is Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperms and Angiosperms. These are some সাব অর্ডারস বা মানে এটার আন্ডারে আরো ডিভিশনস, সেগুলোর নাম হচ্ছে এগুলো: থ্যালোফাইটা, ব্রায়োফাইটা, টেরিডোফাইটা, জিমনোস্পার্মস এন্ড অ্যাঞ্জিওস্পার্মস। নাও দ্য এক্সাম্পল অফ প্লান্টি গ্রুপ, দ্যাট ইজ পাইন কে বলতে পারি, পাইন থাকবে, ফার্ন থাকবে, ম্যাঙ্গো ট্রি থাকতে পারে, নিম ট্রি থাকতে পারে, ঠিক আছে। তো আমরা পড়লাম প্লান্টি। এবার আমরা লাস্ট যে 5 কিংডমের লাস্ট কিংডম যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে অ্যানিমেলিয়া। অ্যানিমেলিয়া দ্যাট ইজ মাল্টিসেলুলার, দ্যাট মিন্স মাল্টিসেল ইন থিকনেস and eukaryotic in nature. They are not autotrophic, they are obviously heterotrophs and they lack cell wall. ওদের কিন্তু সেল ওয়াল থাকে না। সিম্পল or complex body structure, they have organ system level of organizations and they are obviously like plantae, they are subdivided into some groups like porifera, Clienterata, Echinodermata and Chordata, ঠিক আছে। তো এক্সাম্পল আমরা কি বলবো, আর্থওয়ার্মস বলতে পারি, হাইড্রা বলতে পারি। তো আজকে আমরা যেটা পড়লাম, মানে এই যে 5 কিংডম ক্লাসিফিকেশন আর 2 কিংডম ক্লাসিফিকেশনটা পড়লাম, কিন্তু এদের যে সাবডিভিশনস রয়েছে, মানে ধরো প্লান্টি, অ্যানিমেলিয়ার এর সাবডিভিশনস গুলো কিন্তু আমরা নেক্সট দিন পড়বো। আশা করি আপনাদেরকে আমি আজ বোঝাতে পারলাম যে 2 কিংডম ক্লাসিফিকেশন আর 5 কিংডম ক্লাসিফিকেশন কি। তো নেক্সট দিন আমরা এই লিভিং ওয়ার্ল্ডের থার্ড পার্ট নিয়ে হাজির থাকবো। আমি চলে আসবো আমার নেক্সট ক্লাসে। তো আজকের ক্লাস যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, সাবস্ক্রাইব এন্ড শেয়ার করে দেবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।